برادران ملت اسلامیہ اور معزز حاضرین اور میری تمام ماں بہنوں اور بالخصوص استاد مکرم ذرا صاحب اور اسے تشریف علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ بتا جانتے ہیں کہ یہ جو محفل پاک مسجد کی ہے یہ تکمیل قرآن کی تفصیل ہے، یہ محفل رکھی گئی ہے، تو اسی کے متعلق زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ساکنین میں اپنا بھی نام سماعت کروانا ہے۔ 15 منٹ گفتگو ہوگی، اس کے بعد حضرت کی تقریر ہوگی اور اس کے بعد تکمیل ختم قرآن جو محفل رکھی گئی ہے وہ کروا کے مشکل ہوگا بس محفل۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروف سے پہلے ہم سنیوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ بیکت پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور پڑھنے بابا سے بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باعث مبارکباد ہے وہ شخص جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسایا، اور باعث مبارکباد ہے وہ والدین جن کے بچے نے محنت و مشقت کر کے قرآن جیسی عظیم نعمت کو اپنے سینے میں بسایا اور یاد کیا، اور باعث مبارکباد ہے اس مدرسے کے وہ معاونین جنہوں نے تامے درمے قدمے سکھنے اس مدرسے میں تعاون کر کے اس لائق بنایا کہ یہاں پر دین کی تعلیم بھی ساتھ جا سکے، اور باعث مبارکباد ہے اس بستی کے لوگ جو یہاں پر حاضر ہوئے، اور ان کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ اس مدرسے میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ دینی تعلیم ہے، وہ علم ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے کلام اللہ شریف کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ یہ قرآن ایسی عظیم کتاب جس کو کلام اللہ، قرآن حکیم، قرآن شریف کئی ناموں سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، بڑی کتاب بھی کہتے ہیں، ایسا قرآن وہ کلام الہی جس کے بارے میں آیا کہ اگر اس کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ اس کی تعاب نہ آ سکتا، اور پہاڑ ہوئے کے بارے کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن نازل کس پر ہوا؟ اپنے محبوب پر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر اس قرآن نے یہ بتا دیا کہ اے لوگوں تم گھبراؤ نا، میں نے قرآن کو آسان فرما دیا ہے، کوئی یاد کرنے والا ہو تو اگر آپ اور یہ جو بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ مدرسہ جیسے بتایا جاتا ہے ہم جانتے ہی ہیں کہ مسجد کو اللہ کا گھر کہا گیا اور مدارس کو رسول اللہ کا گھر کہا گیا، اور یہاں پر جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو مہمان رسول کہا جاتا ہے، جو طالب علم، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جس راہ سے وہ گزرتے ہیں اس راہ پر فرشتے اپنا پر بٹھاتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے۔ یہ مرتبہ ہے طالب علم کا جو دینی علم سیکھتے ہیں، جو نبی کی تعلیمات کو سیکھ کر عام کرتے ہیں، جو ہمارے رہنما ہوتے ہیں، اور جس قبرستان سے وہ گزر جایا کرتے ہیں اس قبرستان کے مردوں پر عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی عذاب ہلکا ان پر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مرتبہ ہے ان کا، اور حدیث پاک میں آیا ہے،   کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،  کہ طلب العلم فرض ہے ہر مسلم پر۔
व मुस्लिमतुन कि इल्म का हासिल करना तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इतना इल्म कि वो हराम और हलाल की तमीज कर सके, जायज और नाजायज में फर्क कर सके, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, वालिदैन के क्या हक है उन पर, मेरे बच्चों की तरबियत किस तरीके से होनी चाहिए, बड़ों के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए, बच्चों पर कैसे शफकत करनी चाहिए, दूसरों की अमानत में खयानत किस तरीके से नहीं होगी, इन सब चीजों को जानना यही है इल्म। और अफसोस की बात है कि हम हर चीज सीखते हैं, इल्म नहीं सीखते। बाकी दुनिया की जो भी चीज है, जो भी फनून है, वो तो फन है, इल्म नहीं है। इल्म वो है जो आपकी बख्शिश का जरिया हो सके, जो मैदान महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपको खड़ा कर सके। इल्म वो है जो दूसरों की हक़-रज़ी, हक और नाहक की तमीज कर सके और उसका फैसला करने की सलाहियत पैदा कर सके। वो जो गुनाह अगर करे तो आपका ज़मीर आपको धिक्कारे कि ये गुनाह है, ये है इल्म। तो इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म दीनी इल्म वो है, कुरान का इल्म, दीन का इल्म, इस्लाम का इल्म। अगर पूछा जाए तो 10% लोग ये जानते होंगे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के पैगामात क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। तो ये हमको कहाँ सीखने को मिलेगा? मदरसे में सीखने को मिलेगा। जब हम इल्म हासिल करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पढ़ेंगे, कुरान सीखने की कोशिश करेंगे, उलमा की सोहबत में बैठेंगे और ऐसी महफिलें पाक में जब हम आएंगे तब हम दीन सीखेंगे, इल्म सीखेंगे, अच्छी बातें हम जानेंगे। तो जरूरी है और इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो 5 साल का बच्चा इल्म सीखे या 50 साल का जवान सीखे या 60 साल 70 साल का बुजुर्ग अगर इल्म सीखे। इल्म सीखने की कोई कैद नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को फरोग दिया और जो मदरसा कायम किया तो उसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो थे सब तालिबे इल्म थे, सब दीन सीखते थे। तो दीन सीखने की कोई उम्र नहीं है और हमको शर्म भी नहीं करनी चाहिए कि हम दीन सीखने में शर्म करें। और जरूरी ये है कि खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि घर में किताबों में आता है, उलमा फरमाते हैं कि बच्चे की जो पहली तस्गाह है वो घर में जो सीखेगा, मतलब चाहे वो अपने वालिदैन को, अपने बड़े भाई को, अपने माँ बाप को जो करते हुए देखेगा वो सीखेगा। तो जरूरी ये है कि हम और अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि एक वक्त ऐसा था, आज से अगर आप 20-25 साल पहले का वक्त देखें तो घर की जो बूढ़ी औरतें हुआ करती थी, जो अपने नाती पोतों को अपने पास बिठाया करती थी और उनको बताया करती थी, सिखाया करती थी कि जो है अल्लाह ऊपर बहुत। अगर छोटा बच्चा होता तो बेटा अल्लाह अकबर कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा सुनाओ, या छोटे वक्त उनको कलमा सिखाया जाता था, नमाज का तरीका बताया जाता था, ये बताया जाता था कि हमारा नबी कौन, हम किसकी उम्मत में है, हमारा रब कौन है, हमको पैदा किसने किया, खालिक कौन है, हम किसके उम्मती हैं, ये सब चीज बताया जाता था। लेकिन आज उन चीजों से दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल एक ऐसी बीमारी है जिससे हम अपने आप को, अपने औलादों को महरूम एक दूसरे से करते हुए चले जा रहे हैं। तो जरूरी है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो घर के हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको दीनी तालीम की तरफ रग़बत उनके अंदर पैदा करें, उनको दीन से मोहब्बत करने की अल्लाह और दुआ है हमारी कि अल्लाह हम सबको दीन पर कायम और दायम रखे और मरते वक्त दीन पर ही हम सबका खात्मा हो, इस्लाम पर, ईमान पर हम सबका खात्मा हो और अपने बच्चों को दीनी तालीम हम जरूर सिखाएं, दुनिया के सारे लोग जरूर सिखाएं, लेकिन जरूरी है उसके साथ कि हम उनको दीनी तालीम इल्म, क्योंकि शायर इस अंदाज में कहता है कि मुसलमानों उठो कुरान की दावत को फैलाओ, जहाने बेअमा में आखिरत के राज समझाओ, ज़माना आज भी कुरान से फैज़ पाएगा, मिटेगी जुल्मत शर और सूरज जग हो जाएगा। आप
بخشش کا ذریعہ چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں تو قرآن کو سیکھیں، قرآن کو پڑھیں، نبی کی تعلیمات سیکھیں اور علماء کی صحبت میں بیٹھیں۔ اللہ رب خیر لگی ہے، اپنی بات کو میں یہی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے سننے میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہوئی